Hi students, in the previous video we studied how plants absorb water. In this video we are going to learn about transpiration. So this is a potted plant. They have covered the potted plant with a plastic bag and they have left it for about 24 hours. So ஒரு full day வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு plant potted plant எடுத்துட்டு அதை polythene bag-ஆல கவர் பண்ணியிருக்காங்க. So the next day if you see, you can see water droplets on the plastic bag. So you can try this at home. So உங்கள் வீட்டிலே கூட நீங்கள் ஒரு potted plant எடுத்து இந்த மாதிரி பாலித்தீன் பேக், டிரான்ஸ்பரண்ட் பாலித்தீன் பேக்கில் கவர் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்? ஸோ they show that water from the leaves have evaporated and settled in the bag. ஸோ இந்த லீவ்ஸ் தான் வந்து என்ன ஆகுது, லீவ்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் தான் அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி போய் அப்படியே இந்த பேக்கில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக இருந்திருக்கு. So this process is called as transpiration. Transpiration is the evaporation of water. So water வந்து aerial parts, அதாவது stem, leaves இதிலிருந்து aerial partsல இருந்து evaporate ஆகி போகிறது தான் வந்து transpiration. So இது மெயினாக இதில் நடக்கும்னா stomata in the leaves. So இந்த leavesல tiny pores இருக்கும், அதுதான் stomata. அந்த ஸ்டொமேட்டா மூலமாக வாட்டர் எவாப்ரேட் பண்ணி போகிற ப்ராசஸை தான் நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் 2 mark question. Transpiration is the evaporation of water from the aerial parts of the plant, that too especially through the stomata in the leaves. We studied evaporation in plants takes place through the stomata in leaves. So this is the picture of the guard cells showing the stomata. So this is the guard cells. So when you see in the leaf section, you can see these guard cells. So these are the guard cells with the stoma or the stomata. So this is the opening in between the two guard cells. So in this picture you can see these two are the guard cells. The stoma remains closed. There is no opening. The stomata will be closed at night and it will be open at during the day. So stomata வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டே டைம் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும், நைட் டைம் பார்த்தோம்னா க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஸோ why the stomata is open during the day? This guard cell will absorb the water and it will become turgid. Turgidனா அப்படியே நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடும். அதனால் என்ன ஆகுது, இந்த ஸ்டோமா வந்து ஓப்பனாக இருக்குது. டியூரிங் த நைட் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் கார்ட் செல்ஸ் வில் லூஸ் த வாட்டர் அண்ட் இட் வில் பிகம் ஃப்ளாசிட். ஃப்ளாசிட் இருந்துன்னா அப்படியே சுருங்கி போகிறது. சுருங்கி போகிறதுனால என்ன ஆகுது, இங்கே வந்து ஸ்டோமா வந்து க்ளோஸ்ட் ஆகிடுது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். The guard cells are responsible for the opening and the closing of the stomata. The stomata will be closed at night and open in the day. When the guard cells absorb the water, the guard cells become turgid and the stoma will be opening. When the guard cells lose the water, the guard cells become flaccid and the stoma or the stomata will be closed. We studied evaporation of water in the leaves takes place through stomata. When water evaporates from the leaves, a transpiration pool is created in the stem and also other parts of the plant and to the root. As a result, what happens? More water is absorbed from the soil by the roots. How this happens only we are going to learn. Leaf வந்து வாட்டரை வந்து எவாப்ரேட் பண்ணி அனுப்பிடும் போது என்ன ஆகுது, அங்கே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்லுனால என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே லீவ்ஸ்லேருந்து ஸ்டெம்முக்கு அப்படியே ரூட்டுக்கும் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் போகுது. அதனால் என்ன ஆகுது, அப்படியே அதிகமான அளவு வந்து வாட்டர் வந்து சாயிலிருந்து அப்சர்வ் ஆகுது. அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம இப்போது படிக்க போகிறோம்.
In the leaves, mesophyll cells will be there. Water will be evaporating from the mesophyll cells of the leaves through the stomata which is open. ஓப்பனாக இருக்கிற ஸ்டொமேட்டா மூலமாக மியூசோஃபில் செல்ஸில் இருந்து வாட்டர் வந்து அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி போகும். வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகி போனதுனால என்ன ஆகுது, மியூசோஃபில் செல்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து குறைஞ்சிடுது. ஸோ குறைஞ்சதுனால இப்போ இந்த வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்டெம்மில் இருக்கிற ஜைலம் வெசல்ஸ் இதில் இருந்தும் என்ன பண்ணுது, அப்படியே வாட்டர் வந்து அப்படியே வந்து லீஃபோட வெயின்ஸுக்கு வந்து போகுது. அப்புறம் மியூசோஃபில் செல்ஸை போய் ஃபில் பண்ணும் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ். ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் படிச்சிருக்கோம். ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போகும் டில் ஒரு ஈக்குலிபிரியம் வந்து வர வரைக்கும். ஸோ ஈக்குவல் கான்சன்ட்ரேஷன் வர வரைக்கும். அந்த மாதிரி மியூசோஃபில் செல்ஸில் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சதுனால வெயின்ஸில் இருந்து அப்படியே வந்து வாட்டர் அப்படியே போக்கி ஆஸ்மாசிஸ் மூலமாக அப்படியே அந்த செல்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணு. ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் லீவ்ஸில் போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது. ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி என்ன பண்ணுது, வாட்டரை வந்து டாப்புக்கு கொண்டு போகணும். ஏன்னா அந்த இடத்துல லீஃபில் வாட்டர் இல்லை. அப்போது கீழே ஜைலம் வெசல்ஸ், ஸ்டெம் இதில் இருக்கிற ஜைலம் வெசல்ஸில் இருந்து வாட்டர் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் வந்து அங்கே க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, அப்படியே வந்து வாட்டர் வந்து அதிகமான அளவில் புல் பண்ணி மேலே போக வேண்டிய அவசியம் வருது. இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது லீவ்ஸில் இருக்கிற அந்த வெயின்ஸ், அதாவது மியூசோஃபில் செல்ஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸில் இருந்து லீஃபோட வெயின்ஸ்க்கு போகும். அப்படியே அதே மாதிரி வெயின்ஸில் இருந்து ஸ்டெம்மில் இருக்கிற ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ஜைலம் வெசல்ஸு, ஸ்டெம்மில் இருக்கிற ஜைலம் வெசல்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா ஜைலம் வெசல்ஸ்க்கும் போயிட்டு அப்படியே வந்து ரூட்டில் இருக்கிற ஜைலம் வெசல்ஸ்க்கும் இந்த ப்ரெஷர் வந்து ஃபுல்லாக போய் அப்படியே என்ன ஆகும், அதிகமான அளவு வாட்டர் வந்து சாயிலில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி போகிறதுக்கு வழி பண்ணும். ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகும்னா, டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் மூலமாக சாயிலில் இருந்து அதிகமான வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி லீவ்ஸுக்கு கண்டினியூஸாக சப்ளை ஆகுது. In transpiration pull, first what happens, water from the mesophyll cells of the leaves will be evaporating through the open stomata. As a result, what happens, the water concentration in the mesophyll cells will be becoming less. As a result, what will happen, more water will be drawn into the cells. ஸோ mesophyll செல்ஸில் வாட்டர் இல்லை, அதனால் என்ன ஆகும், அந்த செல்ஸுக்கு வாட்டரை இழுத்து கொடுக்கணும் by the process of the osmosis. ஸோ as water is lost in the லீவ்ஸில் வாட்டர் இல்லை, அதனால் என்ன ஆகுது, அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ a pressure will be created on the top of the leaves. So as a result, what will happen, the more water from the xylem vessels, the leaf stalkல இருக்கிற xylem vesselsல இருந்து, ஸ்டெம்மில் இருக்கிற xylem vesselsல இருந்து அப்படியே மோர் வாட்டர் வந்து அந்த வேக்கம், அங்கே மேலே வாட்டர் இல்லாமல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற வேக்கமை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அதிகமான அளவு ப்ரெஷரோட வாட்டர் பம்ப் பண்ணி மேலே லீவ்ஸ்க்கு போகும். That process is called as the transpiration pull. This transpiration pull will be extending up to the roots, and this will cause the roots to absorb more water from the soil. Factors affecting transpiration. There are internal factors and external factors which affect the transpiration. The temperature, light, humidity and wind speed are the எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். அதாவது பிளான்ட்டுக்கு வெளியிலேருந்து வர ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா நம்ம இருக்கிற டெம்பரேச்சர், ஹாட் டெம்பரேச்சர், கோல்ட் டெம்பரேச்சர், அந்த மாதிரி. ஸோ சன்லைட், ஹியூமிடிட்டின்றது மாய்ஸ்சர் அவைலபிலிட்டி, நெக்ஸ்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த விண்ட், ஆல் தீஸ் ஆர் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் அஃபெக்ட் த டிரான்ஸ்பிரேஷன். இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ். The number and distribution of stomata. ஸோ ஸ்டொமேட்டா வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது, அது வந்து எந்த அளவுக்கு வைடாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஓப்பன் ஸ்டொமேட்டா. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்டொமேட்டா வந்து ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்றது.
Next, water status of the plant. So plantல எவ்வளோ water content இருக்கு அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் canopy structure. canopy structureன்றது வந்து எந்த அளவுக்கு அது அடர்த்தியாக இருக்குது அப்படின்றது. All these are the internal factors which affect the transpiration. Significance of transpiration. First, transpiration will be creating transpiration pull which will help the transport of water. Next, it supplies the water which is needed for photosynthesis. You all know photosynthesis is the process by which plants prepare their own food in the presence of sunlight. For that they need water also. The water needed for photosynthesis is supplied by transpiration. Next is it transports the minerals from the soil to all parts of the plant. ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்னால் வாட்டர் ட்ரா ஆகுது. அந்த வாட்டரோடு சேர்த்து என்ன ஆகுது, மினரல்ஸும் சாயிலில் இருந்து எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கும் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இஸ் இட் கூல்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸ். ஸோ நம்மளுடைய சம்மர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ஸ்வெட் ஆகும். ஸ்வெட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுடைய பாடி சர்ஃபேஸ், நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்து அப்படியே கூலாக வச்சுக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கே லீஃபில் இருந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகி போகும்போது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸ் வந்து அப்படியே கூலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், இட் கீப்ஸ் த செல்ஸ் டர்ஜிட். டர்ஜிட்னா அப்படியே ஸ்டிஃபாக வச்சுக்கிறது. ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் இட் வில் பி மெயின்டைனிங் த ஷேப் ஆஃப் த லீவ்ஸ். ஸோ லீவ்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வாட்டர் ஊற்றலைன்னா என்ன ஆகும், அப்படியே வாடி இருக்கும். அதே வாட்டர் நம்ம ஊற்றிருந்தால் என்ன ஆகும், ரூட்ஸ் வந்து வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி லீவ்ஸ்க்கு தேவையான வாட்டர் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஆஸ் ரிசல்ட் என்ன ஆயிருக்கும், லீஃபோட இது காட் செல்ஸ் வந்து டர்ஜிடாக இருக்கும். அந்த லீஃபோட ஷேப்பும் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகியிருக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் creates a transpiration pull which helps to transport the water. It supplies the water which is essential for photosynthesis, and next it transports the minerals along with the water from the soil to all parts of the plant. It cools the surface of the leaves by evaporating it. Next, it keeps the cells turgid and hence it maintains the shape of the leaves. What is transpiration? Mention the importance of transpiration is one important 4-mark question. You can just write the definition for transpiration and write these 5 points for the importance of transpiration. Learn this question. Next, what causes the opening and closing of the stomata during transpiration? So that also you can write. The stoma remains open during the day and it remains closed at night. The opening and closing is due to the change in the turgidity of the guard cells. When the water enters into the guard cells, they become turgid and the stoma open. When the guard cells lose water, it becomes flaccid and the stoma closes. So that also may be asked as a 2-mark question. Learn these 2 question answers and post your answers. I need response from all the children. All of you do your home test and post your answers. Read your daily lessons. Stay home, stay safe. Thank you, children.